وہ ڈاکٹر طاہر القادری شاید خطاب کریں گے۔ شیخ رشید جو ڈاکٹر طاہر القادری سے پہلے ہی پنڈال میں پہنچ چکے تھے، انہوں نے بھی آتے ہی تقریر بھی کی، کارکنوں کا جوش و جذبہ بھی بڑھایا، بہت سے الٹیمیٹم بھی دیے حکومت کو لال حویلی سے نکلنے سے پہلے، اور گرم جوشی کے ساتھ ابھی خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید ڈائس پر پہنچ چکے ہیں اور پنڈال کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج پر بھی مرکزی قیادت جو ہے وہ عوامی تحریک کی موجود ہے بڑی تعداد میں، دوسری جانب جو کارکنان ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ شیخ رشید اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ سیاسی زندگی میں 7 دفعہ میں وزیر رہا ہوں، 7 سال میں نے قید بھی کاٹی ہے، لیکن میں نے عوامی تحریک کی قصاص ریلی، شیخ رشید اس وقت خطاب کر رہے ہیں، ڈائس پر وہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری جب خطاب کریں گے تو وہ کیا اعلانات کرتے ہیں، کیا الٹیمیٹم دیتے ہیں، کیا لاہ عمل دیتے ہیں۔ سارے کنٹینروں سے بند کر دیا۔ میری عادت ہے میں صبح جاتا ہوں ناشتے کے لیے محلے میں، اپنی کانسٹیچوئنسی میں پھرتا ہوں۔ میں گیا، مجھے پٹھان ملے، اس نے کہا شیخ صاحب مر گئے ہمارے کنٹینروں میں، ہم کراچی سے مال لے کر چلے ہیں، ہمیں پولیس نے زبردستی کنٹینر پکڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آج آپ کو یہ چاہتا ہوں، 6 نومبر 1968 کو میں نے پولی ٹیکنک کا صدر تھا اور سردار وکیل کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم نے 2 گھنٹے میں یہ مسئلہ ٹھیک نہ کیا، گو حمید شہید ہو گیا، امین شہید ہو گیا، 2 ہماری شہادتیں ہو گئی۔ آج زندگی میں میں نے اس انتظامیہ کو کہا کہ اگر آپ نے لال حویلی کے گرد و نواح سے 3 گھنٹے کے اندر سے کنٹینر نہ اٹھائے تو مجھے ماں کے دودھ کی قسم ہے، ڈاکٹر طاہر القادری جائے نہ جائے، میں اسلام آباد ضرور جاؤں گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، میں پہلے بھی لگی ہوئی تھی میری، آج پھر لگی، اور مجھے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج یہ ڈی سی صاحب نے مجھے لیٹر دیا 2:30 ساڑھے 3 بجے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ایسے لیٹر مجھے کئی دفعہ دے چکے ہیں، کوئی 5واں 6واں لیٹر ہے۔ میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں بزدل نہیں ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، چور نہیں ہوں، ڈاکو نہیں ہوں، لٹیرا نہیں ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، میں مودی کا یار نہیں ہوں۔ نواز شریف صاحب میں آج آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب راجیو مرا تو میں آپ کے ساتھ تھا، میں اکلوتا وزیر تھا جو آپ کے ساتھ تھا، ایک رانا چندر سنگھ صاحب تھے۔ جب میں اترا تو میرا سامان ریلیز نہیں ہوا، اور انڈین پرائم منسٹر کو رانا چندر سنگھ کا سمتی تھا۔ نواز شریف نے کہا شیخ رشید کا سامان، اس نے کہا جی شیخ رشید کا سامان مشکوک سامان ہے۔ اس ملک کے پرائم منسٹر نے، جب مجھے انڈیا کے پرائم منسٹر نے ان سے کہا کہ شیخ رشید کا ہندوستان میں تعارف کی ضرورت نہیں، نواز شریف صاحب جس طرح ہندوستان میں میرے تعارف کی ضرورت نہیں، میں آپ کی موجودگی میں مودی کو کہنا چاہتا ہوں، نہ سرسوں اگے گی، نہ پاؤں میں مہندی لگے گی، نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی، نہ چڑیاں چہکیں گی، نہ گھاس اگے گی، نہ اگر پاکستان کی سالمیت کی طرف نواز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ کی کمزوری ہوگی، مودی آپ کی ہوگی۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اور آپ کو بھی بتاتا ہوں، نواز شریف صاحب آپ غلط کھیل رہے ہیں، آپ مودی کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ مودی کی سوچ سے واقف نہیں ہیں۔ مودی کوئی راجیو نہیں ہے، اندرا نہیں ہے،
नेहरू नहीं है, बापू नहीं है, ये मुसलमान दुश्मन बाबरी मस्जिद में मुसलमानों के खून से खेलने वाला, जिसने बांग्लादेश में कहा कि हमने बनाया बांग्लादेश, तुम कौन होते हो, हमने बनाई मुक्ति बानी। कल आर्मी चीफ ने कहा, एयरफोर्स चीफ ने, इंडियन ने, हमने बनाया बांग्लादेश। जनाब, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, मुल्ला मंसूर को किस तरह मारा गया है, जो कुछ कराची में हो रहा है, क्या आप इससे वाकिफ नहीं हैं? मोदी कहता है कि बलूचिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित में मुझे खुशामदीद कर रहे हैं। आपके मुंह से, जबान में से, आपके मुंह से अल्फाज नहीं निकलते। इस मुल्क में लोगों, ये चोर, डाकू, लुटेरे, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, बेईमान, ये तकरीरों से नहीं जाएंगे, ये तस्वीरों से नहीं जाएंगे, ये जलसे और जुलूस से नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस दिन ये जाएंगे जेल में जाएंगे। और जिस दिन इस मुल्क में इमरान खान ने एक एहतसाब रैली चलाई है, हम उसको भी सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की कसास रैली है, हमारी छोटी सी निजात रैली है। नवाज शरीफ साहब, आपने तीसरी दफा कहा है मुझे, हम आपके पुराने दोस्त हैं, इस लाल हवेली से आप निकलते नहीं थे। मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं जनरल जिलानी की उंगली पकड़कर सियासत में नहीं आया, मैंने ज़ियाउल हक का जूठा नहीं खाया, मैं आर्मी के गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूं। मैंने कहा था अगर आज पिंडी ना निकली तो मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जलसे में इस्तीफा दे दूंगा। आज पिंडी डॉक्टर ताहिर साहब, अल्लामा ताहिर साहब की बेटियों, उनके मानने वालों, मुझे उन्होंने कल तीसरी दफा कहा है कि ये असेंबली में नहीं आएगा। जैसे इसके बाप की बाप एहतराम करता हूं मैं, अच्छा आदमी का, डॉक्टर साहब आप भी जरूर कहेंगे। मुझे कहा, और ये जो ट्रेन, ये क्या है, मेट्रो चलाई, कहा कि अगर आप शेख रशीद को वोट ना देते तो मैं हेलीकॉप्टर सर्विस चलाता। नवाज शरीफ साहब, जिसको आपने हेड बनाया, 2 टन एफिडीन में मुलव्वस है, मुझे 2 किलो दे दी होती, मैं आपकी जान छोड़ देता। लोगों, मेरी बेटियों, बहनों, तीसरी दफा डॉक्टर ताहिरुल कादरी इस मुल्क में आए। जिद्दोजहद का एक तूफान है, काबिले एहतराम है। लोगों ने इतनी बातें की। मैं किबला को मिलने मदीना शरीफ गया, किबला ने रोजा रसूल की तरफ हाथ उठा के मुझे कहा कि ये मिंबरे खिजरा की कसम, गुंबदे खिजरा की कसम शेख रशीद, मैं कभी माफ नहीं करूंगा नवाज शरीफ के इस 14 कत्लों को जो उसने मेरे शुहदा के साथ किया। मेरे बाद डॉक्टर साहब ने तकरीर करनी है। मैं इसलिए बार बार घड़ी को देख रहा हूं कि 5-10 मिनट में करूं ताकि वो 45 मिनट एक तारीखी खिताब करें। इस मुल्क की तारीख है। लोगों, मुझे माफ करना, मैंने इस नवाज शरीफ के लिए मां का जनाजा पढ़ा और 7 साल की कैद ली।
میں نے نہیں معافی اس کی طرح ماری جس طرح احمد صاحب نے. مجھے پتا ہے یہ معافیوں والے ہیں، بزدل سیاستدان ہے. میں نے ماں کا جنازہ پڑھا اور بھاولپور میں 7 سال قید کاٹی. میں نواز شریف تھا، آپ نے آج مجھے خط بھیجا ہے، میری جان کو خطرہ ہے. فقیر ملنگ آدمی ہوں، میں اپنا تو اپنے کندھے پہ لے کے نکلتا ہوں. نواز شریف میں خودکش سیاستدان ہوں، میں خودکش سیاستدان ہوں. نواز شریف ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، ساری دنیا تمہارے بارے میں ریپ کر سکتی ہے، میں خون کے آخری قطرے تک اور آخری گولی تک انڈیا کے ایجنٹوں سے لڑوں گا. ہمارا کیا ظلم ہے، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، مر گئے غریب. نواز شریف تم نے 32 کارخانے بنا لیے، ہمیں کہتے ہو میں ہاروں گا. اور تمہاری اسی گوال منڈی میں ضمانت ضبط ہوئی جب تحریک استقلال کے امیدوار تھے. کونسلر نہیں منتخب ہو سکتے تھے جب تک تم نے فوج کی انگلی پکڑ کے وہ جیسے وہ کرکٹ والے کیا کہتے ہیں پش اپ نہیں کرتے تھے. آج اس ملک کے حالات کیا ہیں لوگوں؟ 20,000 ارب روپے کا مقامی بینکوں کا قرضہ ہے، 73 ارب روپے کے IMF ورلڈ بینک کا قرضہ ہے. یہ جو بتایا گیا ہے ریکوری ہوئی ہے انکم ٹیکس والوں نے، وہ آپ کو پتہ لگ گیا. 300-400 بلین ایڈوانس لیے، 300-400 کا ریبیٹ روکا. میں جانے سے پہلے 2-4 باتیں آج کرنا چاہتا ہوں. مجھے لگی بھی ہے اور میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، مجھے پین ہے. لوگوں یہ پاکستان ٹوٹ جائے گا اگر تم سڑکوں پہ نہ نکلے. مت دیکھو فوج کی طرف، مت دیکھو اداروں کی طرف. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کو سرحدوں سے خطرہ نہیں ہے، اس پاکستان کو اندر سے خطرہ ہے. اس پاکستان میں شیعہ سنی، مہاجر مقامی، پنجابی پٹھان بلوچ، اس ملک کا یار ولی 38 کروڑ روپے نیب میں جمع کرا رہے ہیں. جتنی اس ملک میں لوٹ مار ہے میرے بھائیوں، جتنی اس ملک میں بے ایمانی ہے، اگر ہم ساری اپوزیشن کی پارٹیاں، عمران خان، ڈاکٹر طاہر القادری، ابو الخیر محمد زبیر صاحب، ساری ریلیجس پارٹیاں، پیپلز پارٹی. مجھے آج امید تھی لطیف کھوسا صاحب میرے بھائی ہیں، مجھے آج امید تھی کہ وہ تشریف لائیں گے. جو شفاف دانے ہیں 2-4 پیپلز پارٹی کے، ان کو ساتھ رکھ لینا چاہیے نظر وٹو کے طور پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو مکمل ساتھ رکھیں نظر وٹو کے طور پہ، بے شک وٹو ہی کیوں نہ ہو. جائیں بتائیں یہ بیٹیاں. ڈاکٹر صاحب 12 بجے آپ کا 12:07 ہے، 15 منٹ پہ میں نے ختم کرنا ہے. یہ آپ کی رات 12 بجے آپ کے لیے یہاں آئی ہیں. میں بھی انشاءاللہ ان قریب جس طرح آج میں نے حلقہ 55, 56 کی اور 54 کی ریلی نکالی ہے، اپنی شہر کی بیٹیوں کی ریلی نکالوں گا. کیونکہ پڑھی لکھی لڑکیاں بیچاری گھروں میں زنگ لگ گئے، بے روزگاری میں زنگ لگ گئے، بالوں میں سفیدی آ گئی ہے کہ ماں کے پاس رخصتی کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگوں، جس معاشرے میں ایک اس بیڈ پہ، میں نے آصف زرداری کو بھی کہا تھا، ہولی فیملی کے بیڈ پہ 3 مائیں لیٹی ہیں امید کے ساتھ. میں ڈھاکہ یونیورسٹی سے خطاب کر رہا تھا، میں MSF ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا صدر تھا. وہ جو ان کی منسٹر ہے آج کل، وہ کھڑی ہو گئی یونیورسٹی میں، کہتی یوں مسٹر احمد
तुम क्या समझते हो तकरीर से हमें राम कर लोगे? हम धान के खेतों में अपनी बच्चों को जन्म देती हैं और तुम्हारी बेटियां दो दो महीने अस्पतालों में पड़ी रहती हैं। कैसे बांग्लादेश नहीं बनेगा? नवाज शरीफ साहब, इस मुल्क में जितनी लूट मार हो रही है, जितनी, मैं पहले ये बातें नहीं करता था, अब मैं इन नतीजे पे पहुंचा हूं, खुदा ने इनको सजा के तौर पे, ये डोंगफोंग कंपनी, मुझे आप चैलेंज करते हैं, मैं इस काबिल नहीं। नवाज शरीफ साहब, आपको पता है मैं क्या हूं, किसी को नहीं पता, आपको पता है मैं क्या हूं, आप मुझे अंदर से जानते हैं। किसी टीवी पे मेरे साथ मनाजरा कर लें, या मैं अभी इस्तीफा देता हूं, 55 और 56 में मेरे साथ आके इलेक्शन लड़ लो, मैं साबित करूंगा मैं आ रहा हूं, तुम जा रहे हो, मैं तलू हो रहा हूं, तुम गरू ये जमहूरियत है। 4 वजीर हैं, चारों बेईमानी में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम पकड़ा जाए, कहता मेरे बेटे जिम्मेदार हैं। माल है। और फौजियों, रहील शरीफ साहब, अगर आप अपनी फौज के अंदर से जनरल अबैद खटक से लेके लातादाद लोगों का ट्रायल कर सकते हो और उनको घर भेज सकते हो, क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप कहें जो आपने वादा किया? डॉक्टर साहब रोज कहते हैं कि मैं साने मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, और आज मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, लोग समझते हैं कि मैं इधर उधर लोग बातें करते हैं। मुझे मेरे भाइयों 50 लाख रुपया महीने की ऑफर है एक चैनल से कि मैं उनके लिए काम करूं। दस्तखत छोड़ के गए, पूरा खानदान आया, लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास पैसे नहीं जलसा करने के। इस चैनल के हाथों बिकने से बेहतर है मैं पाकिस्तान के सारे चैनलों में कहूं कि ये चोर हैं, बेईमान हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, और इनसे अगर आपने जान न छुड़ाई। आखिरी 3 मिनट में इलेक्शन कमीशन से भी बात कहना। सत्तर और 90 हजार कचरा निकला है। ये 4 मिनिस्टर, ये ख्वाजा साद रफीक साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और इसी किस्म के लोग। इमरान खान कहता था कि ये 4 मुझे नमूने के तौर पर चाहिए। चारों के थैलों से गंद निकला है, जाली वोट निकले हैं। और लोगों, मुझे माफ करना मेरे भाइयों, अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में कायदे आजम इलेक्शन लड़े, अगर शायर मशरक लामा इकबाल दफा फतह दे दी और मुझे कहता है अगली दफा आके दिखा, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं।
नवाज शरीफ साहब, आप मुझे जानते हैं, आप पैदावार हैं ज़िया की। मैं जब मुशर्रफ के पास गया, मैं 7 साल कैद काट चुका था, 4 दफा वजीर रह चुका था। आप जब ज़िया और जनरल जिलानी के पास गए, आप काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते थे। अगर कहें तो मैं हल्का का रिजल्ट बता दूं आपको, शर्म आएगी आपको। आपके पड़ोसी आपको वोट नहीं देते थे। और ये कौम भी बड़ी अजीब है, तमाशबीन कौम है। ऐ कौम, तेरे बच्चे गुलाम हो जाएंगे। ऐ कौम, तेरी बेटियों के बाल सफेद हो जाएंगे। इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जे में दब जाएगा। फिर एक दिन सुपर पावर आएगा, वो कहेगा कि ये स्मार्ट बम, ये एटॉमिक टेक्नोलॉजी हमारे तरफ करो, क्योंकि ये मुल्क चलने के काबिल नहीं है। ये जो हमें कर्ज दे रहा है इसलिए दे रहा है, ये हमें इसलिए कुशन दे रहा है कि 2017 में ये $5 बिलियन की किस्त कौन देगा। रोज नोट छाप रहे हैं। इसहाक डार साहब के दौर में हफ्ते और इतवार को भी नोट छापे जा रहे हैं। लोगों, इज्जत से जियो, गुर्बत में जियो, इस्लाम के साथ जियो, असूलों के साथ जियो। ये असेंबलियां आपकी नहीं है, ये सरमायादारों और जागीरदारों के डिबेटिंग क्लब हैं। ये आपकी आवाज नहीं उठा सकते। जिस मुल्क का वजीर आजम इंडियन इतना हाई प्रोफाइल जासूस पकड़ा जाए, वो बात नहीं करता। इंडिया को अपने घर बनाता है, मोदी को अपने अदारों को नहीं बताता। मोदी को फोन करता है श्रीलंका से पठानकोट जाने से पहले, नवाज शरीफ साहब, मैं इल्जाम आखिरी लगा के आपसे इजाजत चाह रहा हूं, आखिरी बात कह रहा हूं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। छोड़ो पर मौलवी डीजल को छोड़ो। मुझे आखिरी बात कहनी है कि इस मुल्क में अजमल कस्साब का हिंदुस्तान को, राइटर को एड्रेस जनाब नवाज शरीफ साहब आपने दिया था। किस कदर अफसोस की बात है, आपकी शान में कसीदे कहे जा रहे हैं और आर्मी चीफ के कार्टून लग रहे हैं। ऐ कौम, मैंने अपनी जिंदगी में लाल हवेली से इतनी बड़ी रैली नहीं निकाली। पिंडी के लोगों, मैं तुम्हें सलूट करता हूं। आपने मुझे खरीदा है, मैं पिंडी तुझ पे कुर्बान, और मैं तुझसे ऐद करता हूं, जीऊंगा, मरूंगा, लड़ूंगा, जान दूंगा, जान दूंगा, पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए और गरीब आवाम के लिए।